If you go to one funeral a day for the children in Gaza, it will take you 32 years to attend all of the funeral. May Allah ease their pain and grant freedom for Palestine and its people. Here is a hell-melting Arabic song by Nafia Muhammad Sirajuddin from grade 1. السلام عليكم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف نحلو النغم. موطني 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 ذا اللباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النغم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنكن كلنا بالتوعي والقلم، كلنا عف على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حق الخير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف نحلو النغم. هذه فرحة الذي لا يساويها رقم، حين يشهدونها بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء، يا عبائق النصم، يا سحابب الرجاء، يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء، يا جميع الأنم. اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف نحلو النغم. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഫാമിലി മീറ്റ് പോലെയുള്ള പലവിധ മീറ്റ് പങ്കെടുത്തവരാണല്ലോ. പല ഗെയിംസും കളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം കിട്ടാത്ത, അതായത് ഒരു പുണ്യവും ലഭിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും അന്താക്ഷരി കളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണത് കളിക്കുന്നത്? ഒരു അക്ഷരം പറയും, അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സിനിമാ പാട്ടുകൾ പാടും. അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു അന്താക്ഷരി എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Let's welcome the team. Team Noor, Muhammad Azan and Muhammad Nabhan. Team Wow, Aisha Isa and Aisha Shabir. Team Huda, Fatima Ria and Fatima Zahwa. Team Lamia, Hawa Halima and Aisha Yusuf Abbas. Team Lahr, Maryam Zisha and Inaya Hajar Mustafa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يكسبون. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجنة.
جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد دحور ولهم عذاب واصب بل هو قرآن مجيد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون نون والقلم وما يسطرون نزاعة للشوى والعصر رفع سمكها فسواها هل أتاك حديث موسى سأل سائل بعذاب واقع عما يتساءلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نذيرا للبشر رب المشرقين ورب المغربين نار الله الموقدة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نحن خلقناكم فلولا تصدقون ناصية كاذبة خاطئة هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض والأرض وهو العزيز الحكيم مالك يوم الدين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نعمة من عندنا كذلك نجزي المشكر رب المشرقين ورب المغربين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ناصبة نار الله الموقدة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قاف والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما يا أيها المدثر رب المشرق ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم مناع للغير معتد أثيم ما ودعك ربك وما قلى لا أقسم بهذا البلد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
متكئين على سرر متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. نون نار هامية. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ويل للمطففين. يا أيها المزمل لإيلاف قريش. ടീം നൂർ വിന്നർ. നബ്ഹാൻ ആൻഡ് അസാൻ. മാഷാഅല്ലാഹ്. പട്ടുവസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ആഭരണ വിഭൂഷിതയായ വധുവിനൊപ്പം കൈകൊട്ടി കളിക്കുന്ന തോഴിമാർ. മൈലാഞ്ചി ചോപ്പണിഞ്ഞ് കൈകൾക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ലെവൽ 1 ടീം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ കാണികളെയും ഹൃദയമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Let's welcome team Appana from level 1. Participants are Aisha TK, Azra Ashek, Azwa Ashek, Nafisa Akifa, Sumayya Biwi, Dua bint Nahim, Jamila Shazma, Khadija Aira, Khadija Famna, Shanza Aisha and Amal Mehrish. കേളി പൊങ്കണ താനോ നീളേ പുതുശീലിൻ ശേലോ കേളരാകിയ ബിൽക്കി സിണ്ടുമേ താളമേളം ഹാലോ തെളിവൊത്തൊരു ഭാഗ്യത്താനോ പതിചന്തമിൽ ജന്നത്താനോ മകളായി അമ്പിളിയായി പൊലിവേറും കാനോത്തായി പുലിറങ്ങും പരിശാകെ പരിതിങ്കി യശകാകെ സുലൈമാൻ കൂറിയലെങ്കിത്താനോ പിരിശിക്കഥ മുന്തിത്താനോ പദവിത്തലം സത്യത്താനോ താന സത്യ കൂടും നീരോ നീശത്തുതി പേരോ തരുണാതര മോദിയ തേനോ ആറ്റലർന്ന ബിറാനോ താന സത്യ കൂടും നേരോ നീശത്തുതി പേരോ തരുണാതര മോദിയ തേനോ ആറ്റലർന്ന വിമാനോ അതിസുന്ദര സ്വർഗത്താനോ മുഖകാന്തിയിൽ ചോക്കിസ്ഥാനോ ഇന്ത ബിൽക്കിസ് പുഞ്ചരിയായി ഫലലേകും ഗുണമണിയോ പശരുമ്പം വശിയാകെ ഹരശിപ്പൊൻ ദിശയാകെ പൊൻകമറായി വമ്പതിരമ്പി കമ്പവിൻ മുമ്പത്താനോ കുശി ചിന്തിട വേഷത്താനോ കിസയൊത്തിരി കൊഞ്ചും താനോ കൊഞ്ചുന്ന വഞ്ചിയാൾ മഞ്ചിൽ ഇറങ്ങുന്നേ കൊഞ്ചൻ പൂമാരനിൽ നെഞ്ചം തുടിക്കുന്നേ തിരു കൊങ്ക കഞ്ചക്കിലങ്ങുന്നേ കഞ്ചകപ്പൂവിയാളെമ്പി
തിരുമതി ചിത്തിര ചിത്തിര മുത്തൊരു തികവിന്ദൂതാണ്. ദൂതാറ്റൽ ശറഫാണേ, ബഷറുകൾ അഖിലവും പൊലിവാണേ, യമനിലെ കസറിലും മണവായേ, മഹിളകൾ ചുറ്റിലും മുറ്റിയും കാറ്റിയും മുറ്റമിൽ നിൽപ്പാണ്. അത് സഫായി ഒപ്പമെ താജാ, ബമ്പരും ഇമ്പമിൽ റോജാ, കാലത്ത് ഭീരിത രാജാ, രാജാംഗമെ ശ്രുതികളാൽ ഇതമതം കാതലി നിനയതുമേ, അർശിലെ വമ്പരും തുണയതുമേ, പുതുപുതു തോളരും കൊയറുകൾ അനവധി പുളകമി തോളാണ്. കോളത്തൊരു മനമാണ്, കാമാൻ അതിശയ ഫലാണ്, കൗതുക കമറിലും കനവാണ്, അജബത് തഞ്ചമെ കൊഞ്ചണ വൊന്തകി കാന്തന നിറമാണ്. നിറമതിലറിവ് തളിർത്തൊരു തേജ, ബിക്കിണയായൊരു ഫൗജായി എത്തിയ മാറ്റാമാറ്റേറും മതിയാണ്, മഹദിയിൽ മഹിമയും ദൗമാണ്, മഹിതല മനമുകൾ മധുവാണ്, മന്ദിര മന്ദിടും ചന്ദിര സുന്ദിര ബിന്ദിവൾ കൊശിയാണ്. ചെലുകൾ കോർത്തേ ബഷീണ്ടും അച്ചകുളി ചേർത്തേ കോശി പൂണ്ടും ക്ഷീണ പൂത്തേ താരം മിണ്ടും അതിശയത്തീല ഏറ്റം പരിശുകളൊത്ത വിശേഷത്തില് ബീവിജമാല, ബീവിജമാലയൊളിമേ ചുങ്കി ധീരിത കാമില തെളിമയിൽ പങ്കി, പങ്കിതരങ്കിൽ തെളിമയിൽ തങ്കി സുവനതിൽ മേല, എങ്കും കുളലികൾ കളിച്ചിരി റാഹത്തുണ്ടേ അതനിലെ ഹാലുകൾ അതനിലെ റാഹത്തേകി, ഹാമിദർ സൗജായി കൂട്ടിനുമായി ഹരിത നിറങ്ങൾ കുളിരായി പാകിയ ഹരഹരമാനെ, നിത്യ ഉത്തമരൊത്ത് സുസ്ഥിരമാകാൻ ജീവിതമാമാ, ജീവിതമാമാ, ജീവിതമാമാ. Prayer is giving our attention to God into a spiritual relationship where we talk to God and also listen to Him. To make us more aware about prayer, here come Muhammad Afan from level 2 with a beautiful speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. ഇസ്ലാമിൻ്റെ 5 തൂണുകളിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമസ്കാരം. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മളോട് അള്ളാഹു തആല നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത്? അള്ളാഹു പറയുന്നു, അഖീമിസ്സലാത്ത ലിസിക്രി, എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതേ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർമ്മ മനസ്സിൽ നിലനിർത്താനാണ് നമസ്കാരം. നമസ്കാരത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കൽ മതത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. മതനിഷേധികളെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമസ്കാരം കൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. സുബഹ് നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? സുബഹ് നമസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തണലിലായിരിക്കും. ശരിയായ രീതിയിൽ ജമാഅത്തായി അതിൻ്റെ സമയത്ത് സുബഹ് നമസ്കരിച്ച ആ ദിവസം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. ഇതിൽ പരം എന്തനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? സുബഹ് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. كلما ناديت ياه قال يا عبدي نور. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما
فعلفتم يا سلامي الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع كرم الله وأتم اسم من الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now let's test our kids' memory with a small competition. Here we have 5 teams and 3 rounds to answer our questions. They will fill the ayah of surah that they have learned in past from Al-Fitra. Let's welcome team members Ahsan Ashraf, Abdurrahman Hashim, Fatima PM, Abdullah Abdul Salam, Muhammad Tamim, Ahmad Aman AM, Ayan Nuruddin TJ, Zahra Fatima, Abdullah PS, Maryam Hala KM, Aisha Amal and Abdul Qadir Jazlan EA. ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലെ ഫില്ലിംഗ് ഖുർആൻ. ആകെ 3 റൗണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു ആയത്ത് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ആയത്തോതാൻ. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഒരു ഹർഫ് കൊടുത്ത് അതിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ആയത്തോതാൻ. മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഒരു ആയത്ത് ഓതി അത് ഏത് സൂറത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് സൂറത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ. Team 1, ready? Yes. 2, 3, 4. Are you ready? Yes. 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 بسم الله الرحمن الرحيم في جنة عالية لا تسمعوا فيها لاغية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بغين بضنيه وما هو على الغيب بضنين هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
البقرة ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد. Next round. Ra. رفع سمكها فسواها Qaf. قل يا أيها الكافرون Hamza. إذا السماء انفطرت Ta. تبت يدا أبي لهب وتب. Ba. بلى أقسم بالشفق Ba. Pass. بل هو قرآن مجيد. Fa. فحشر فنادى. Jim. Pass. Jim. سبح اسم ربك الأعلى. Jim. Jim. Pass. جزاء وفاقا Lord. لاحقة مستبشرة Mim. مرفوعة مطهرة. New. ناصبة كاذبة خاطئة. Lam. لا يصلها إلا الأشقى. Next round. وما صاحبكم بمجنون. Surah. سورة التكوير فيها سرر مرفوعة سورة الغاشية. ولسانا وشفتين. سورة البلد. الذي علم بالقلم سورة العلق. ولا يحل على طعام المسكين. سورة الماعون وسيجنبها الأتقى. سورة الليل. عينا يشرب بها المقربون. سورة المطففين. فصب عليهم ربك صوت عذاب. سورة الفجر. فقالوا للإنسان مما خلق. سورة الطارق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره سورة الانشقاق. قد أفلح من زكاها. سورة الشمس. ثم السبيل يسره. ثم ماته. سورة عبسة.
MashaAllah, Barakallah. We have our beloved friend Muhammad Bilal with an English speech about respecting elders. So please put your hands together and warmly welcome him into the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable principal, teachers, audience and all my dear friends. Respecting elders is not just a virtue, but a fundamental aspect of our culture and society. Today I would like to speak about the importance of respecting elders, especially young learners like ourselves. Firstly, elders have a wealth of knowledge and experience that we can learn from. They have lived through various challenges, overcome obstacles, and gained wisdom along the way. By respecting them, we open ourselves up to invaluable lessons and insights that can guide us in our own lives. Secondly, showing respect towards elders fosters strong family bonds and a sense of unity within our communities. Furthermore, respecting elders is a sign of gratitude that all they have done for us. They have nurtured us, cared for us, and provided for us throughout our lives. It's our duty to acknowledge their sacrifices and show them the respect they deserve. Moreover, treating elders with respect sets a positive example for others, especially younger generation. Our beloved Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam has ordered us to show respect and reverence towards elders. Blessed saying of Rasul sallallahu alaihi wasallam: وَكِّرَ الْكَبِيرَ وَالرَّحْمَةُ سَعِيرٌ تُرَافِقُنِي فِي الْجَنَّةِ. Show respect and reverence towards elders and have mercy upon young ones. You will attain my company in Jannah. In conclusion, respecting elders is not just a moral obligation, but a cornerstone of harmonious and compassionate society. Jazakumullah khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أهلا وسهلا يا عائشة هبة شيقة وشزمة فاطمة لنشيد عربية لإعطاء الوعي من الكهول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظر تنظر فازرات نشوة المخدرات قتل نفسها لنا بلا مروعة قدم قطعة بلا لطافة. انظر تنظر فازرات نشوة المخدرات قتل نفسها لنا بلا مروعة قدم قطعة بلا لطافة. بشربهم لمسكرا للحظة لفرحة قد نسوا عشيرتهم أقرباءهم وحرم الله ذلك لهيودهم. تبدروا قلوبك
تهمر لعيشك تفجر تحجر عقول نفسك تفجر تحجر عقول نفسك انظر تنظر فاجرات نشوة المخدرات قتل نفسها لنا بلا مروعة قدم قطعة بلا لطافة لا تشرب الحمر وهي مفتاح الشر لا تشرب الحمر وهي مفتاح الشر تبين رسول لنا للنعيمنا تحاصلا لصادقة تفاتلا لأقربة من حمور قد سمعنا في جوارنا واجتنبوا من الشراب وابتعدوا من الحرام واجتنبوا من الشراب وابتعدوا من الحرام بذاك قال الله لنا في القرآن انظر تنظر فاجرات نشوة المخدرات قتل نفسها لنا بلا مروعة قدم قطعة بلا لطافة انظر تنظر فاجرات نشوة المخدرات قتل نفسها لنا بلا مروعة قدم قطعة بلا لطافة. السلام عليكم. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, Allah has some of His own among people." Who are they? People of Quran. They are Allah's own and special ones. Let's experience a beautiful actions by our shining stars. Participants are Maryam Haiza, Nafia Sirajuddin, Shiza Fatima, Attia Zamzam, Musfira Mujib, Amina Shabir, Noora Altaf, Isha, Fatima PS, Ayn Zamzam, Fatima Naza, Riza Maryam, Maryam Fatima, Hajara Afrin, Ahmad Zain, Ayan Akram, Bazil Bashir, Isa bin Nahim, Muhammad Sahad, Muhammad Shayan, Salman Faris and Muhammad Muzammil. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعده مولانا الكريم والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاشتبيني والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاشتبيني ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعده مولانا الكريم معه تعلو همتي لا تضيع أوقاتي والبركة في كل عمري معه تحلو حياتي معه تعلو همتي لا تضيع أوقاتي والبركة في كل عمري معه تحلو حياتي ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعده مولانا الكريم حين نردد الآيات السكينة والرحمات تنزل على تاليها ويرتقي نحو الجنات حين نردد الآيات السكينة والرحمات تنزل على تاليها ويرتقي نحو الجنات ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعده مولانا الكريم هيا نتعلم قرآن بالتجويد وبالأحكام هنيئا للماهرين تعلموا وعلموا هيا نتعلم قرآن
بالتجويد وبالأحكام هنيئا للماهرين تعلموا وعلموا ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعده مولانا الكريم يوم ألبس التيجان والحرير يكسوني والقرآن ربي زده ما نام كي يتلوني يوم ألبس التيجان والحرير يكسوني والقرآن ربي زده ما نام كي يتلوني ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعده مولانا الكريم وعد مولانا الكريم. നമുക്കൊരു നല്ല കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പട്ടിണിയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും രോഗത്തിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ഇടയിൽ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നന്മയുടെ ഒരു നല്ല കാലം. ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ ആവാത്ത വിധം മറഞ്ഞുപോയ ആ നല്ല കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം. Let's welcome Fatima Ria from grade 3 for a wonderful Malayalam poem. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എൻ്റെ ബാല്യം പ്രാഗിപ്പറക്കയാണെന്നും ആകാശത്തു സ്വപ്നങ്ങൾ മൊട്ടിട്ട ബാല്യകാലം കൂട്ടരോടൊന്നിച്ച് തോടും തൊടികളും പിന്നിട്ടു പോയൊരാ നല്ല കാലം പ്രാഗിപ്പറക്കയാണെന്നും ആകാശത്തു സ്വപ്നങ്ങൾ മൊട്ടിട്ട ബാല്യകാലം കൂട്ടരോടൊന്നിച്ച് തോടും തൊടികളും പിന്നിട്ടു പോയൊരാ നല്ല കാലം മയിലുകൾ കെട്ടിത്തിരിച്ച പറമ്പുകൾ നാട്ടിലെന്നെങ്ങുമില്ലായിരുന്നു മതിലുകൾ കെട്ടിത്തിരിച്ച പറമ്പുകൾ നാട്ടിലെന്നെങ്ങുമില്ലായിരുന്നു മാവിൻ ചുവട്ടിലെ മാങ്ങകൾക്കൊന്നിനും നേരവകാശിയില്ലായിരുന്നു മാവിൻ ചുവട്ടിലെ മാങ്ങകൾക്കൊന്നിനും നേരവകാശിയില്ലായിരുന്നു പുരകെട്ടു കഞ്ഞി കുടിക്കുവാനാരും ക്ഷണിക്കാത്ത തന്നെ നാം പോയതല്ലേ പുരകെട്ടു കഞ്ഞി കുടിക്കുവാനാരും ക്ഷണിക്കാത്ത തന്നെ നാം പോയതല്ലേ അയൽപ്പക്കമുള്ളവർ ഏതാണ് ജാതിയെന്നാരും പറഞ്ഞില്ലറിഞ്ഞതില്ല അയൽപ്പക്കമുള്ളവർ ഏതാണ് ജാതിയെന്നാരും പറഞ്ഞില്ലറിഞ്ഞതില്ല ഊഞ്ഞാലിലാടിക്കളിക്കുന്ന നേരത്ത് അപരൻ്റെ മതമാരും ഓർത്തതില്ല ഊഞ്ഞാലിലാടിക്കളിക്കുന്ന നേരത്ത് അപരൻ്റെ മതമാരും ഓർത്തതില്ല കുളിരിൻ പുതപ്പിട്ട പുലരിയിലടുപ്പിൻ്റെ തീ കായുവാൻ നമ്മളൊത്തുകൂടി കുളിരിൻ പുതപ്പിട്ട പുലരിയിലടുപ്പിൻ്റെ തീ കായുവാൻ നമ്മളൊത്തുകൂടി ഒരു തോർത്തുമുണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തിപ്പുറം മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ മത്സരിച്ചു ഒരു തോർത്തുമുണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തിപ്പുറം മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ മത്സരിച്ചു ഒരു കൊച്ചു പെൻസിൽ കൊണ്ടഞ്ചാറു പേരുടെ സ്ലേറ്റിലന്നക്ഷരം പൂത്തുനിന്നു ഒരു കൊച്ചു പെൻസിൽ കൊണ്ടഞ്ചാറു പേരുടെ സ്ലേറ്റിലന്നക്ഷരം പൂത്തുനിന്നു ഒരു മഷിപ്പേന കൊണ്ടാണ്ടു മുഴുവനും നിറമേറും അറിവുകൾ കോർത്തെടുത്തു ഒരു മഷിപ്പേന കൊണ്ടാണ്ടു മുഴുവനും നിറമേറും അറിവുകൾ കോർത്തെടുത്തു
എണ്ണാവിളക്കിൻ വെളിച്ചത്തിലന്നു നാം രാവിൻ്റെ സൂര്യനെ കണ്ടിരുന്നു. എണ്ണാവിളക്കിൻ വെളിച്ചത്തിലന്നു നാം രാവിൻ്റെ സൂര്യനെ കണ്ടിരുന്നു. ഒരു കവിൾ കഞ്ഞിയിൽ അത്തായ ചിന്തകൾ അപ്പാടെ നമ്മൾ മറന്നിരുന്നു. ഒരു കവിൾ കഞ്ഞിയിൽ അത്താഴ ചിന്തകൾ അപ്പാടെ നമ്മൾ മറന്നിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടുവെങ്കിലും പോയൊരാ നഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഭാണ്ഡം വെറുതെ ഇടയ്ക്കു തുറന്നു നോക്കുന്നു ഞാൻ മിഴികളിൽ നനവുമായി കൂട്ടുകാരെ. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടുവെങ്കിലും പോയൊരാ നഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഭാണ്ഡം വെറുതെ ഇടയ്ക്കു തുറന്നു നോക്കുന്നു ഞാൻ മിഴികളിൽ നനവുമായി കൂട്ടുകാരെ. Next comes our little ones with a special program. In this performance, you can enjoy and learn with stories, song and hadith by Little Mind from level 2. Let's welcome them with a big round of applause. Participants are Mariam Hala KM, Muhammad Bilal CH, Abdul Qadir Jazlan EA, Nuza Mariam NM, Moeddin Rafan CA, Muhammad Jazlan, Zahra Fatima, Abdul Rahman Hash, Aisha Amal, Fatima PM, Abdullah Abdul Salam, Ahsan Ashraf, Nafisa PS. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Respected principals, teachers, parents and my dear friends, we are the students from level 2 Little Minds. Stand in front of you to giving you a small message. First of all, let's pray and thanks into our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us mercy and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy. അതെ, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. ഒരു കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഒരു കഴുതയെ വാങ്ങി. അയാളും മകനും കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ട ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹോ, അയാൾ കഴുതയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അത് കേട്ട് അയാൾ കഴുതപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി. അത് കണ്ട ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്തൊരു മകൻ, പിതാവിനെ നടത്തി മകൻ മാത്രം കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അത് കേട്ട് അയാൾ മകനെ ഇറക്കി പിതാവ് മാത്രം കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ട ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്തൊരു ക്രൂരനായ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം. അവസാനം ജനങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ട് അയാൾ കഴുതയെ ചുമലിലേട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കഥ കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു മനസ്സിലായി? ആളുകളുടെ തൃപ്തി നേടാനാണ് അയാൾ അത് ചെയ്തത്. എന്നാൽ കഴുതയവാൻ അയാൾ കഴുത വാങ്ങി എന്നായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ പരിഹാസം. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മനിത്തമസരില്ലാഹി ബിസഖത്തിന്നാസി കഫഅല്ലാഹു മുഅനത്തന്നാസ് വമനിത്തമസരില്ലാഹി ബിസഖത്തില്ലാഹി വക്കലഹുല്ലാഹു ഇലന്നാസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ വെറുപ്പ് സഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി തേടിപ്പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെ തൃപ്തിപ്പെടും. ആളുകൾക്ക് അവനോട് തൃപ്തി അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെറുപ്പ് വകവെക്കാത്ത ജനങ്ങളോട് തേടിപ്പിടിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹു അവനെ വെറുക്കും. ആളുകൾക്ക് അവനോട് വെറുപ്പ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കും. അതെ, നമ്മളെയും നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആകാശമേലാപ്പും അമ്പിളിയും
ആയിരമായിരം താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു, ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യസാരം അവനൊരാൾക്കേ പരമാധികാരം. ആകാശമേലാപ്പും അമ്പേയും ആയിരമായിരം താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു, ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യസാരം അവനൊരാൾക്കേ പരമാധികാരം. ആകാശമേലാപ്പും അമ്പിളയും ആയിരമായിരം താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു, ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു. വിണ്യാലമുക്കൻ റബ്ബിൽ വിന്തേ വികാര വിചാരം ഗനിഞ്ഞവന്നേ വിശ്വാസമുള്ളിലുറച്ചവന്നേ വിജയ് സ്വർഗത്തോ പുറപ്പു തന്നേ. വിചാരം കഴിഞ്ഞവനെ വിശ്വാസമുള്ളിലുറച്ചവനെ വിജയ സ്വർഗത്തോ പുറപ്പു തന്നേ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യസാരം അവനൊരാൾക്കേ പരമാധികാരം. ആകാശമേലാപ്പും അമ്പളയും ആയിരമായിരം താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു, ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു. മണ്ണിലെ പാൽച്ചെടി പുൽക്കുടിയും വിണ്ണിലെ സുരാന്റെ ഗോളങ്ങളും കണ്ണിലുൾക്കൊള്ളാത്ത സത്യങ്ങളും എണ്ണീറക്കി വളർത്തി വയ്ക്കും. മണ്ണിലെ പാൽച്ചെടി പുൽക്കുടിയും വിണ്ണിലെ സുരാന്റെ ഗോളങ്ങളും കണ്ണിലുൾക്കൊള്ളാത്ത സത്യങ്ങളും എണ്ണീറക്കി വളർത്തി വയ്ക്കും. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യസാരം അവനൊരാൾക്കേ പരമാധികാരം. ആകാശമേലാപ്പും അമ്പേയും ആയിരമായിരം താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു, ആരേ വിധത്തിൽ പടച്ചു വച്ചു. ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അവൻ യാഥാർത്ഥ്യപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. രാത്രിയെ കൊണ്ട് അവൻ പകലിന്മേൽ ചുറ്റിപ്പൊതിയുന്നു, പകലിനെ കൊണ്ട് അവൻ രാത്രിമേലും ചുറ്റിപ്പൊതിയുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവൻ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാം നിശ്ചിതമായ പരിധി വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അറിയുക, അവനത്രേ പ്രതാപിയും ഏറെ പുറക്കുന്നവൻ. ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും പ്രതാപിയുമായ അള്ളാഹുയുടെ അല്ലാത്ത വേറെ ആരുടെയാണ് ഞങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടേണ്ടത്? നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു തന്ന് നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം സഹായം തേടുന്നവരിൽ നമ്മയും ചേർക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കലാരൂപമാണ് ഒപ്പന. പട്ടുടുത്ത് ആഭരണം അണിഞ്ഞ് മണവാട്ടിയും പ്രസരിപ്പോടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ സഖിമാരും ഇതാ വേദിയിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. Let's welcome Team Opana from Grade 1 and 2 girls. Participants are Aisha, Fatima Abbas, Maryam Fanha, Aisha Tleiba, Hiba, Mehra Maryam, Amna Nashid, Sumaya and Alisha Fatima. മംഗീശമായി ഖുറേശി ബഹുമാനത്താലെ വീശി ബദറുളിയാണെന്നു കേമ പുന്നാര പൂമണവേ ചമൈന്തിടുന്നേ ഫിർദൗസിൽ നൂറിത് പൊങ്കുന്നേ ൂറാച്ചൽ തങ്ങളോരെ നേരിൽ കതിരായതാരെ നിയമത്താലായമാകി സീതരാം ഹബീബിൽ പൊന്നൊളിയാകുന്നേ നീങ്ങുന്നീ മംഗളനാളിന്നേ നാളിൽ പൊന്നൊളിയായി വന്നെത്തി മന്നിലശകാൽ ഇമ്പപ്പൂ രാജാത്തി ബീവി ഖദീജറങ്കാലെത്തി പുന്നാരി ഇറയോൻ വിധിയാകും നാളിന്നേ നാളിൽ വളരും തിജാര ഏറും പൊന്നൂർ ഹൈറ വളരും തിജാര ഏറും പൊന്നൂർ ഹൈറ പൂന്തോപ്പിലെത്തിടും ഘോഷമായി കൂടിടും പതിമക്ക മുഹമ്മദ് ലാഹ ഓടി വളർന്നിടും മുഹമ്മദ് ത്വാഹ ത്വാഹായത്തു സന്ധിടാനായതല്ല ായിരു ബിന്ദിൽ പുണർന്ന ഹുബ പുന്നാരമെന്തുരിപ്പ പുണർന്ന ഹുബ പുന്നാരമെന്തുരിപ്പ ബിന്ദിടും മങ്കയിൽ പൂക്കുന്ന അലങ്കാരം മലയുളി ബഹറതുപോലെ അണിഞ്ഞിടും സുവർഗത്തിരുന്നതു തീരെ കേട്ടോരായി നല്ല ഷറഫേരിലും ഇന്നായി തെളിനീര് പോലെ മിന്നി ഖദീജ നീളേ ഇന്നായി തെളിനീര് പോലെ മിന്നി ഖദീജ നീളേ പാലിലത്തിൽ നാസിലത്തായി ആയൊരു സംഭവം ഇന്നിൽ ചൊല്ലാൻ ആതിരത്തില്ലലയായതു ബഹറിൽ ഗുണമേറിടും ചേലായി നല്ല മക്കരി ദൂതരെ കാണാനായി മാളിക തന്നിലിരുന്നേ പൂവി കാലം സീറിയ ശമാടു കടന്തേ
കൈകളാലെ ആധ്വനി രാഗങ്ങൾ കേട്ടിടാൻ സ്വപ്നദിനാലേ കേട്ടിടാൻ കേളി നിരന്തവർ വന്നിടും സഭയാകെ കാഴ്ചകൾ സഹവരും മനയാകെ അതവിലെത്തിയ പൊന്തലത്തിൽ മിന്നിടുന്ന അലങ്കാരം അത്തരത്തിലേറ്റിടും സുഖമേറ്റിടും പൊന്നാരം ഏറ്റിടും സന്തോഷരാവിതിൽ ഊറ്റിടും ബദനാകെ കഥ ചൊല്ലിടുന്നു ഇത്തരം കതറാലേ കതറ് പൊങ്കിയതന്നു കൗതുക ഏറ്റിടാൻ ഗസറാകെ ഏറ്റി ഭംഗിത തോരണം മനയാകെ പാടുന്നി സുവർഗത്തിൽ സുരൂരിന്റെ സുഗന്ധത്തിൽ കൂടുന്നി ഖദീജത്തുൽ കുബര വന്ദേ കൂടുന്നി സഖിമാരും സഭ തന്നിന്നേ പാടുന്നി സുവർഗത്തിൽ സുരൂരിന്റെ സുഗന്ധത്തിൽ കൂടുന്നി ഖദീജത്തുൽ കുബര വന്ദേ കൂടുന്നി സഖിമാരും സഭ തന്നിന്നേ ൊരു സ്വഹബാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ സദാ ഹുബിൽ തിരുഹക്കിൽ സ്വലാത്തോതുന്നേ മർഹബ സകലർക്കും സലാം ചൊല്ലി തമാമാക്കുന്നേ ൊരു സ്വഹബാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ സദാ ഹുബിൽ തിരുഹക്കിൽ സ്വലാത്തോതുന്നേ മർഹബ സകലർക്കും സലാം ചൊല്ലി തമാമാക്കുന്നേ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استطاع الشعر يشذ عذب الألحان يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك حامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استطاع الشعر يشذ عذب الألحان. جزاك الله خيرا. The Quran mentions those who spend their wealth for the sake of Allah and help those in need will be rewarded with a place in Jannah. Here comes Hiba Eti from grade 2 with an eye-opening speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا. സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്വഭാവഗുണമാണ് ദാനധർമ്മം. സത്യവിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞ വസ്തുതയാണിത്. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പണം അർഹയിലേക്കാണോ എത്തുന്നത്? അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ലേ? ഇന്ന് പലയിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നത് അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറേ പേർ അതിന് തയ്യാറാവാതെ സകാത്തും സദഖയും കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നു എന്നതാണ്. അത് നാം അനുവദിച്ചുകൂടാ. കാരണം അവർ തിന്നുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ്. 3 തരത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1. ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടത് ലഭിക്കോളം അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സഹായം ചോദിക്കാം. 2. ഏതെങ്കിലും ദുരന്തം നിമിത്തം സ്വത്ത് നശിച്ച വ്യക്തി ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടത് ലഭിക്കോളം സഹായത്താൽ നടത്താം. 3. ദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച വ്യക്തി അയാളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾപ്പെട്ട വിവേകികളായ 3 പേര് അക്കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടത് ലഭിക്കോളം പരസഹായം തേടാം. അതിനപ്പുറം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത് നിഷിദ്ധമായ സമ്പാദ്യം അത്രേ. നിഷിദ്ധമായ സമ്പാദ്യം തിന്നുന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, ലൗലാ യൻഹാഹുമുല്ലാഹു റബ്ബന്നിയൂന വലഅഹ്ബാരി അൻ ഖൗലിഹിമുൽ ഇസ്മ വഅഖലിഹിമുസ് സുഹ്ത് ലബിസ മാ കാനൂ യസ്നഊൻ. കുറ്റകരമായത് അവർ പറയുന്നതിൽ നിന്നും നിഷിദ്ധമായ സമ്പാദ്യം അവർ തിന്നുന്നതിൽ നിന്നും പുണ്യപുരുഷന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും അവരെ തടയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ചീത്ത തന്നെ. ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സക്കാത്ത് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തതുപോലെ സംഘടിതമായി ചെയ്യുക. ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി അങ്ങോട്ട് പോയി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. റമദാനൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നു, ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെ മാസം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.